नमस्ते क्लास सत श्री अकाल बच्चों। अज असी पढ़ांगे अगला पाठ दुध ते पुत किताब साहित्यक रंग जमात 9वीं। और दुध ते पुत कहानी की लेखिका है बचिंत कौर। और इस पाठ दे विच बच्चों इस पाठ नूं पढ़न तो पहले मैं थोड़ी जिन्नी जानकारी देनी चाहांगी। दुध ते पुत बच्चों पहले समय के लोगों की जिहड़ी सोच सी कि जिन्ने ज़्यादा पुत होणगे उन्ना ही अच्छा होवेगा। जिस तरह दुध जिहड़ा है जिन्ना भी ज़्यादा होवे घर च उन्नू ज़्यादा नहीं मन्निया जाता। इस तरह पुत्तर है जिन्ने भी ज़्यादा होण ते मापियां दा कहना सी कि जिन्ने ज़्यादा पुत्तर होणगे बुढ़ापे विच साडी उन्नी ही सेवा करनगे। इस करके पुराने समय तो ही जिहदे पुत्तर ज़्यादा हुंदे सन लोकी ਉਹਦੀ बहुत सारी कदर करते सन, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ परिवार वाला कह के बुलाते सन। पर ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੀ, क्योंकि जिस तरह दुध ਦੇ ਫਿੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं ਹੁੰਦਾ कदों ਫਿੱਟ जाए, इस तरह पुत्तरां ਦੇ भी ਫਿੱਟਣ ਦਾ पता नहीं ਹੁੰਦਾ। दुध ਤੇ पुत ਦੇ ਫਿੱਟਣ ਦਾ पता नहीं चलता। और इस तरह हालात माड़े भी हो सकते हैं। जिस तरह कि सपाट दे विच बाबा बंत दे 5 पुत्तर है, पर सेवा उहदी जिहड़ी है वो कोई ठीक तरीके नाल नहीं कर रहा। उहनूं दर दर भटकना पै रहा, उहदा कोई एक ठिकाना नहीं हैगा। उहनूं जिहड़े पुत्तर हैगे आ उहनूं पक्के तौर ते अपने कोल रख के राजी नहीं हैगे। जदों उहनां दी माँ मर जांदी है तां ओह सारे पुत्तर बैठ के फैसला कर लैंदे आ कि बापू नूं जिहड़े आ सारे पुत्तर जिहड़े आ ओह 3-3 महीने रख के रोटी देणगे, क्योंकि चारों पुत्तर विआहे हुए आ ते एक पुत्तर जिहड़ा है वह कुवारा है, जिहड़ा कि नौकरी किते दूर करदा है। इस करके चारों जिहड़े आ वो साल दे विच 12 महीने हुंदे आ ते 3-3 महीने बापू नूं अपने कोल रख के रोटी देणगे। बापू बहुत दुखी हैगा, वो इन्ना ज़्यादा परेशान है कि वो कुछ कर नहीं सकता। वो अंदरों अंदर ही बहुत रोंदा है। पुत्तर उसनूं गालां भी कढ़दे आ, बुरा भला बहुत ज़्यादा बोलते आ। वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता और अपने आप नूं कोसदा कि वह समा सी जदों उहदी घरवाली नूं कहंदी सी कि जिन्ने ज़्यादा पुत्तर होणगे उन्नी ज़्यादा साडी सेवा होएगी। पिंड वाले लोग उहदी बहुत इज्जत करते सन ते उसनूं बड़े परिवार वाला कह के बुलाते सन। अज उहदी इन्नी माड़ी हालत हो रही है कि अज कोई सुनने वाला नहीं हैगा। और उहदा एक भरा है, उहदा इक्को ही पुत्तर है और उहदी बहुत ज़्यादा सेवा करता है। और उहदी जमीन भी जिहड़ी है वंडे जाण दा कोई खतरा नहीं है। बाबे बारू दे 5 पुत्तर हैगे आ और पंजों जिहड़े आ जमीन जिहड़ी आ 5 विच वंडी जानी है। इस करके बापू दी चंगी तरह दे नाल सेवा नहीं हो रही। चलो बच्चों अज असीं पाठ नूं पढ़दे हां। मई दी 5 तरीक हो चुकी सी। बाबे बारू नूं कोई बाहरले घरों लैण नहीं आया ते ना ही वो आप जाण नूं तैयार सी। विद्या हुण उस नाल खासी औखी हो के बोलदी सी। विद्या मतलब बाबे बारू दी नूंह दा नाम हैगा करतार दी घरवाली। बच्चे भी अजकल बाबे दी किसी गल ते कन नहीं संतरदे, पर फिर भी बाबे ने हिम्मत करके अपने पुत्र करतार सिंह नूं कह दिता, पुत्र तारिया मैं बाहरले घर नहीं जाना, मैनू अपने कोल ही रहन दे। मैं बाहरले घर मेरा पूरा जी नहीं लगता। पूरा मतलब बिल्कुल भी जी नहीं लगता। जी दा भला की मतलब है बापू। जद माँ दे बारे वाले दिन 5 भाइयों ने फैसला किया होया कि असी 5 तुहानू 3-3 महीने रोटी देवांगे। बारी दे मुताबक पहली तरीक तो तुहाडे 3 महीने इत्थे पूरे हो चुके हैं। हुण तुहाडी प्रीतू दे घर चले जाण दी बारी आई है। प्रीतू बाबे बारू दा दूजा पुत्तर है। बाबा अगों कुछ भी उत्तर ना दे सकिया। आखिर बाबे नूं बाहरले घर प्रीतू दे कोल आना ही पिया। इत्थे बाबे नूं आना ही पिया। इत्थे बाबे दी रूह नहीं सी करदी इत्थे आण नूं, पर की करदा मरदा की करदा मतलब कि बापू हुण कुछ कह भी नहीं सकदा सी। बुढ़ा हो गया सी, ना कमा सकदा सी ना कुछ बोल सकदा सी। पुत्तरां दी मर्जी चलनी सी। करतारे ने 3 महीने पिछों साफ ही मना कर दिता सी, बापू तू प्रीतू दे घर चला जा। प्रीतू दी वोहटी बंत बारे बाबे बारू दी बहुत सेवा करदी, कोई कसर ना छड्डदी। हफ्ते विच 2 वारी उस दे कपड़े धो देंदी, चाह पानी समय सिर बाबे नूं दे देंदी। अपने बच्चों नूं भी उसने समझा के रखिया होया सी कि तुसीं बाबे दी जिन्नी सेवा करोगे वो तुहानूं
ਉਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਥਣ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਉਹ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਵਾ ਤਵਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਬੰਤ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਅਜੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਪੂਜਣੀ ਹੈ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਸ ਰੋ ਉੱਠਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਨੇਰੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਉਸ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਡ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਬਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਝਿਜਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਬੇਪਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤੂ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੀ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਪਿਆ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ। ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨੋਂ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਮਨਾ ਕਰਤਾਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ। ਤਲੋਕਾ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਲੋਕਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਰੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੇ ਘਰ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਰੋਸਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਗੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁੱਗੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਡੰਗ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ 16 ਆਨੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਤਲੋਕਾ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਦੀ। ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੰਮੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੋਲਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੋਕੇ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਨਾ ਤਲੋਕੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਬਹੂ। ਤਲੋਕੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਹਨ ਉਸਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਕੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਲੋਕਾ ਇੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਤਲੋਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਉਧੇੜ ਬੁਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਲੋਕੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਸੇ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਦਿਆਲਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਫਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਹੀਓਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੋਤੀ ਪੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿਆਲੇ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤੂ ਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿਆਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੀਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮੰਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪਹਿਲਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ, ਦੂਜਾ ਤੀਜੇ ਵੱਲ, ਤੀਜਾ ਚੌਥੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਉੱਠਦਾ, ਦੇਖ ਭਾਗਵੰਤੀਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਭਲਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਕੀ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਦੌੜਾਈ, ਪਰ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਮੀਲ ਦੂਰ। ਉਸ ਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਲਾ। ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬਾਰੂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਰੂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੁਛ ਇਨਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਦਰ ਭਟਕਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੀ ਬਦਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਦਦੁਆ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।